తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. సంగమ ప్రదేశంలో మహాత్మా గాంధీ బోధనా తత్వాన్ని కొనసాగే విధంగా అంకితమైన ప్రపంచ స్థాయి అనుభవ కేంద్రాన్ని గాంధీ సరోవర్ని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించడమైంది అధ్యక్ష. ప్రస్తుతం కన్సెప్చువల్ ప్లాన్లో ఉంది, అది కూడా పూర్తయింది అధ్యక్ష. దీనికోసం రక్షణ శాఖ భూములను సేకరించి అవసరం ఉంటుంది. భూముల బదిలీ కోసం ప్రతిపాదనలను రక్షణ శాఖ అధికారులకు సమర్పించడమైనది అధ్యక్ష. మూడోది అధ్యక్ష, ప్రాజెక్ట్కి 5 జోన్లు అనగా జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4, జోన్ 5గా విభజించడమైనది. మొదటి దశలోని 55 కిలోమీటర్లకు గాను 21 కిలోమీటర్ ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుండి బాపుఘాట్ వరకు గల జోన్ 1 రీచ్ని MRDCL చేపడుతుంది అధ్యక్ష. ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ ADB 4100 కోట్ల దాదాపు 500 మిలియన్ల USD నిధులను ఇవ్వడానికి సూచనప్రాయంగా అంగీకరించింది. జోన్ 1 కోసం DPR తయారీ పురోగతిలో ఉంది. మూసీ నదిలోని శుద్ధి చేసిన నీటి విడుదల చేసే నిమిత్తం 3188 కోట్ల కోసం జాతీయ నది పరిరక్షణ ప్రణాళిక కింద నిధులను ఇవ్వడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరింది. ప్రాథమిక ప్రాజెక్టు నివేదిక PPRను సమర్పించడమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అనుమతి అందిన మీదట DPRను తయారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ నుండి బాపుఘాట్ వరకు ఈ నది సరిహద్దులను గుర్తించే పని పురోగతిలో ఉంది. సమగ్ర బృహత్ ప్రణాళికలో భాగంగా పర్యాటకులకు పూర్తి స్థాయి సౌకర్యాలతో పాటు నది వెంబడి పర్యాటక ఆకర్షణ, వినోద ప్రదేశాల్లో బ్లూ గ్రీన్ మాస్టర్ ప్లాన్ను ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రశ్నకు సంబంధించి మూసీ నదిని శుభ్రపరచడం కోసం నివేదిక పురోగతిలో ఉంది. తదుపరి STPలను మురుగునీటి నిరోధం, మళ్లింపు నిర్మాణాలు, ట్రంక్ మురుగు కాల్వల బృహత్ ప్రణాళిక ప్రతిపాదనలు భాగంగా ఉన్నాయి. HMW SSB నీటి హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ లోకి పంప్ చేయడానికి చేపట్టింది. మూసీ నదిలోకి ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేయడానికి 2.5 TMC నీళ్లను రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. మీరాలం చెరువుపై వంతెన నిర్మాణాన్ని మెసర్స్ KNR కన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్కు ఇవ్వడమైంది. 11/10/2025 తేదీల MAUD శాఖ GOMS 791 ప్రకారం అంగీకార లేఖ LOIని కూడా జారీ చేయడం జరిగిందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity, sir. Sir, first and foremost, the most important question I would like to ask through you to Honorable Minister, who is also Minister for Legislative Affairs, sir, is that what is the relationship between Moosi and Meeralam? Is Meeralam part of Moosi or Meeralam is separate? As per my knowledge, sir, Meeralam has nothing to do with Moosi, sir. I don't know how did the office of a secretary have accepted such a question where they are talking about two subjects. One is Moosi, one is Meeralam. Sir, whenever any issue is raised in zero hour also, we are supposed to raise an issue pertaining to a single issue. 2 issues, 3 issues cannot be clubbed in that. An Honorable Minister Sahab, who is also a Legislative Affairs Minister, is giving a reply. Sir, a member will give any question. It is the duty of the office of the Secretary, Legislative
affair that he should look into that, what is the concern, and he should correct the questions and then admit the questions. So I think it's high time that government should take a serious note in such things, and the performance needs to be improved. I hope they will take it serious and improve themselves and also this, sir. It is very sad, sir. Sir, further going ahead, sir, Honorable Minister Saab had given a reply that consortium will study a plan, analysis, design, prepare and submit the following DPR in 18 months. Sir, through you I would like to ask specific questions because this is the question hour. When did this 18 months start? Because we are already hearing this Musi project right from the day the new government took oath, and it's 2 years now. So when have you given them this project to be studied? And what is the deadline? When is this 18 months ending? It is very important, sir. Sir, secondly, sir, when they call this Musi project, through you I would like to ask, sir, what is the originating point of Musi and the ending point of Musi? What is the total stretch of kilometers of Musi, sir? So now again in this answer, sir, here the Minister Saab says that the project is divided into 5 zones. 1, 2, 3, 4, 5, MRDCL is taking up Zone 1, reaching 21 kilometers, Usman Sagar, Himayat Sagar. Sir, I would like to know, sir, what does he mean by saying this, reaching? Sir, I am not a very knowledgeable person, sir. The government, the bureaucrats, they have a lot of knowledge. They should tell, sir. Sir, I know, sir, आप भी वैखाराबाद से आते हैं, sir. जहां तक मुझे मालूम, sir, वैखाराबाद से वो आपके जो हिल्स है ना साहब ऊपर आनंदगिरी हिल, सर, वहां से मूसी स्टार्ट होता है, जहां तक मुझे मालूम. ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు సమయం అడుగుతాను, తొందరలోనే తప్పకుండా ఏర్పాటు చేస్తాం. దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఒక మెషిన్, ఒక యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుందనే మాట కోరుతాను. అదేవిధంగా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో బీసీ సబ్ ప్లాన్ కూడా మేము ప్రకటించినాం. బీసీ సబ్ ప్లాన్కి సంబంధించి కూడా మీరు అన్నట్టుగా ఈ సంవత్సరం కేటాయించిన నిధులు ఒకవేళ ఉపయోగంలోకి రాకపోతే భవిష్యత్తులో ఎట్లా వాడుకోవాలనేటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి కన్సర్న్ కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మంత్రివర్గం కూడా బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సంబంధించి డెఫినెట్లీ న్యాయం జరగాలని ఆలోచన ఉంది. భవనాలకు సంబంధించి మీరు అంతా తెలుసు, 3 భవనాలకు మీరు టెండర్ పాస్ అయిందని 42 భవనాలకు స్థలాలు ఇచ్చిండ్రు. కానీ స్థలాలు కూడా చాలా వాటిని డెవలప్మెంట్ చేయడానికే కొంత కోట్ల రూపాయలు అవసరం ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడప్పుడు నేను దాని హెచ్ఎండి అని కూడా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఉండడం వల్ల వాటిని అడిగి స్థలాలను కొంత లెవెలింగ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ సహకారం తీసుకుంటా ఉన్నాం. తొందరలోనే ఆ కుల సంఘాలు భవనాలకు సంబంధించి కూడా కొంత ఏమైపోయిందంటే ఇండివిజువల్స్గా కొంతమంది వాటిని పాలకవర్గాలకు ఏర్పాటు చేసుకొని కులాలకు సంబంధించి ఎవరికి పెద్దరికం ఉంటే వాళ్ళే 4 పేరు మీద రాసుకునేట్టు చేసినారు. దాన్ని ప్రభుత్వం హోల్డింగ్ పెట్టుకొని ఆ కులాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు దాని మెంబరా లేకపోతే ఎలక్షన్ ఒక సిస్టమ్, ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలి. రేపు పొద్దున ఎవరి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల్లో చేతిలో పోకుండా సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి విధంగా ఉండే చట్టంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకొని ఆ విధంగా వాటి నిర్మాణం బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా వాటి ఆపరేషన్లకు సంబంధించి కూడా ఆ కార్పొరేషన్లకు ఏ విధంగా దాన్ని వ్యవహారం చేస్తారో, లేకపోతే స్థలాలు అంత విలువైన స్థలాలు దాని తదుపరి భవనాలకు పైసలు ఇచ్చిన తర్వాత వాటి రేపు ఉపయోగించుకోకపోతే వాటిని ఇప్పుడు సపోజ్ ఉదాహరణకు కుర్మ సంఘం భవనం కట్టినాం, కానీ దాని తదుపరి అక్కడ అనేక సందర్భాల్లో పంచాయతీ దెబ్బడా నా దగ్గరికి వచ్చినారు. దాన్ని వేరే ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వేయాలని లేదా కులపరమైన హాస్టల్ నడపాలని రకరకాల అంశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇందులో చిన్న చిన్న అంశాలు అనేక ఉన్నటువంటి సందర్భంగా ప్రత్యేకించి రాజీవ్ యువ వికాసంలో నిధులు కేటాయించుకున్నాం. దానికి సంబంధించి కొంత కార్యక్రమం అయినా తప్పకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కానీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించి నేను గౌరవ సభ్యులందరూ కొడుతున్నాయి. తప్పకుండా ఏ పార్టీ అయినా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అభ్యున్నతి కొరకు మీరు ఏ సలహా సూచన ఇచ్చినా ప్రభుత్వంలో బలహీన వర్గాల మంత్రిగా ప్రభుత్వం మొత్తంగా అందరూ కూడా దానికి సానుకూలంగా ఉన్నామనేటువంటి మాట కూడా మరొకసారి మీ ద్వారా సభ చైర్మన్ మీ ద్వారా అధ్యక్షుల ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మాత్రం బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కొంత ప్రయారిటీ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా కొత్త గురుకులాలకు సంబంధించి కొంత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నమాట. ఎందుకంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తే అన్ని వస్తే ఏమన్నా సర్వే లోపల
కొంత ఉన్నతికి ఎదిగినటువంటి వాళ్ళను మనం ఎక్స్పర్ట్ కమిటీతో రివ్యూ చేస్తే కులమా, మతమా, ప్రాంతమా, డబ్బా ఎందుకు వీళ్ళు ఎదగడానికి కారణం అంటే విద్య ఒకటే కారణం అనేటువంటి సందర్భంలో విద్యకు కొంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఉంది. అందులో చేస్తూనే ఉపాధి కూడా ప్రత్యేకించి కారణం. కులవృత్తులు ఎవరు చేస్తలేరు. ఇటు నా గరక నా ఘాట్కా అన్నట్టు చదువుకొని కొంత ఉద్యోగాలు రాక కులవృత్తులు చేయక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల లోపల వాళ్ళని ఏ విధంగా ఉపయోగించి సమాజానికి మనం సమాజం లోపల తీసుకురాని వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించాలనే ఆలోచనతోటి కొంత ఆలోచన కూడా దాన్ని స్టడీ చేస్తాను. తప్పకుండా గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, బలహీన వర్గాలతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్టయితే వాళ్ళు కూడా ఒక నిర్మాణాత్మక సలహాలు ఇప్పుడు అవ్వచ్చు. దాని 2004 నుంచి 14 దాకా ఏమైందని ఎల్రమణ గారు అడుగుతా ఉన్నారు. 2014 నుంచి 2023 దాకా ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాం. 2023 నుంచి ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం తవ్వుకుంటే పెంకాసులు తప్ప చరిత్ర దానికి సంబంధించి వాస్తవంగా కొత్త బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలుగా కొత్త ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం. వాటిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ఒక సమగ్రమైనటువంటి ప్రణాళిక అవసరం ఉంది. ఆ ప్రణాళికకు తీసుకుపోవడానికి ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది అనేటువంటి మాట మీ ద్వారా తెలియజేస్తాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4457 శ్రీపాల్ రెడ్డి గారు. నమస్కారం అధ్యక్ష, అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ క్వశ్చన్ అనండి అంతే. ఐ పుట్ ద క్వశ్చన్. ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారు. ఎస్ అధ్యక్ష, మొదటి ప్రశ్నకి 13,323 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 7,177 మంది టీచర్లు. లేదు, మూడో క్వశ్చనే కదా? మూడో క్వశ్చనే. అవునండి. ఫస్ట్ మొదటి ప్రశ్నకి అవునండి, రెండో ప్రశ్నకి లేదండి, మూడో ప్రశ్నకి ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదండి. ఆనరబుల్ మెంబర్. అధ్యక్ష, మహిళా ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 6th పే కమిషన్ సందర్భంగా ఒక 730 రోజుల చైల్డ్ కేర్ లీవులు మంజూరు చేసింది అధ్యక్ష. మరి అది 365 రోజులు 100% వేతనం, మరొక 365 రోజులు 80% వేతనంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కు ఈ స్కీమ్ అమలవుతున్నది అధ్యక్ష. మరి దాన్ని అమెండ్మెంట్ చేస్తూ 2019లో ఇదే జీవోని సింగిల్గా ఉన్నటువంటి పురుషులకు కూడా, ఎవరైతే డైవర్స్ కావచ్చు, భార్య లేకుండా ఉన్నటువంటి మరణించినటువంటి పురుషులకు కూడా ఈ జీవోను ఎక్స్టెండ్ చేశారు అధ్యక్ష. దాంతోపాటుగా మరి 730 రోజులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 90 రోజులు మంజూరు చేసింది అధ్యక్ష. మరి పక్కనే ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొదట 60 రోజులు మంజూరు చేసినప్పటికి కూడా దీన్ని ఇటీవల రివైజ్ చేస్తూ 180 రోజులకు ఈ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ను ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ను 180 రోజులు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ దాంతోపాటు పిల్లలకి 17 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకే అనే ఉన్న నిబంధనను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తొలగిస్తూ జీవో నెంబర్ 36 ద్వారా మరి ఇటీవలనే ఒక జీవో ఇచ్చింది అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రంలో కూడా మహిళా ఉద్యోగులు అందరూ కూడా ఈ జీవోని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కోరుతూ ఉన్నారు. పిల్లలకి ఏజ్ లిమిట్ లేకుండా, అంతేకాకుండా మరి 730 రోజులు, ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ అధ్యక్షరా, మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తున్నప్పుడు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దాన్ని యాస్టీస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి మనం మహిళలకు ఇచ్చే మెటర్నిటీ లీవ్ అయినా చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అయినా ఇది మహిళలకు ఉద్యోగులకు ఇచ్చే లీవ్ కాదు అధ్యక్ష. ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజాన్ని, భావి భారత సమాజాన్ని నిర్మించడం కోసం మరి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సెలవులు. ఎందుకంటే
ప్రసూతి తర్వాత మినిమం